ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजैर्वाचनैवती धीनामवित्रयवतो श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो जोटृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं दण्ड्रसिंहगुरुं भजे श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्यनृसिंहभारत्यभिताञ्जतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातो चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं न कर्मणा न प्रजयाधनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दह्नं विपापो परमेश्वभूतं यः पुण्डरीकं परमध्यसद्गस्थं तत्रापि दह्नौ गगनं यशोकस्तस्मिन् यदन्तश्च तपाशितव्यं यो वेदादौश्वरः प्रोक्तो वेदान्तेजः प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्तमहेश्वरः श्रीमत्परमहंसवर्विराजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा ध्यानसमाधिष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठा तवश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छिन्न श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्परा प्राप्ता षड्दर्शनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमागमसारहृदय सांख्यत्रयप्रतिपादक वैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्नाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य वृष्यशृङ्गपरपराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकरपादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामी गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्भारतीतीर्थमहास्वामिनां तत्करकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्विधुशेखरभारती महास्वामिनां च दिव्यश्रीचरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्पदाम्। करारविन्देन पदारविन्दौ मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
హరి ఓం. సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్వలం త్రియక్షం చక్రపినాకసాభయవరాన్ బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం క్షత్రీభూతఫణీంద్రబిందుధవళం లక్ష్మీనుసింహం భజే. వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం. శరదా శరదాంభోజవదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిః సన్నిధిం క్రియాత్. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. నమామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకపూజితం. భజే శ్రీభారతీతీర్థం శారదాపీఠసద్గురుం విద్యావినయసంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వేదవేదాంతతత్వజ్ఞం విధుశేఖరభారతీం. అరుణకమలసంస్థా తద్రజః పుంజవర్ణా కరకమలధృతిష్టాభీతియుగ్మాంబుజాతా మణిముకుటవిచిత్రాలంకృతిః పద్మమాలా భవతు భువనమాతా సంతతం శ్రీః శ్రియై నః. మునీనాం హృత్పంకజే రాజహంసీం సురైర్నిత్యం పూజ్యమానాంఘ్రిపద్మాం హరేర్వక్షస్యాత్తవాసాం ప్రహృష్టాం మహాలక్ష్మీం త్వాం శరణ్యాం ప్రపద్యే. మహాలక్ష్మీం త్వాం శరణ్యాం ప్రపద్యే. శ్రీ గురుభ్యో నమః. సమస్త లోకాల నీలే తల్లి జగన్మాత తన యొక్క అనంతమైనటువంటి లీలా సుధా మధురమైనటువంటి వైభవాన్ని సృష్టి అంతా కూడా ప్రసరింపజేస్తూ సమస్తమైనటువంటి జీవకోటికి కావలసినటువంటి పుష్టిని వైవిధ్యభరితమైనటువంటి జీవన సుఖశాంతుల్ని అన్నింటినీ ప్రసాదిస్తూ ఒక క్రీడగా ఈ సృష్టినంతటినీ నడిపించేటువంటి ఒక మహాశక్తి, మహాసరస్వతిగా, మహాకాళిగా, మహాలక్ష్మిగా మనందరి చేత కొలవబడుతున్నటువంటి పరాశక్తిలో మహాలక్ష్మి వైభవాన్ని, ఆమె యొక్క తత్వాన్ని, ఆమె యొక్క అనంతమైనటువంటి మహిమల్ని మనకి తోచినంత, మనకి అందినంత, మన శక్తి మేరకు అల్పులమైనటువంటి మనము ఎంతవరకు భావించగలమో ఆ భావించగలిగిన మేరకు ఈ సద్గోష్ఠిలో అందుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం. పరమ పూజ్యులు, పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులు, జగద్గురువులు, శృంగేరి
శారదా పీఠాధీశ్వరులైనటువంటి శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి తత్కర కమల సంజాతులు కరుణామయ హృత్కంజాతులు అయినటువంటి శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ మహాస్వామి వారు అనుజ్ఞ ఇచ్చి మనందరినీ కూడా ఇటువంటి సద్గోష్ఠిని 9 రోజుల పాటు చెప్పుకోమని ఆజ్ఞాపించారు. దానిని అనుసరించి మనం 5 రోజులు అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకుంటూ వచ్చాం. జగన్మాత తత్వాన్ని వైదిక వాంగ్మయంలో కూడా శ్రీ సూక్తం, శ్రద్ధాసూక్తం మొదలైనటువంటివి కూడా చెప్పలేని ఆ వైభవం జగద్గురువులు, పురాణ ఇతిహాసములు ఇవన్నీ కూడా కొంతమేరకు చెప్పి ఇంకా ఆ తత్వాన్ని మనల్ని ఊహించుకోమని మన యొక్క తపశ్శక్తిని, యోగశక్తిని, సాధనని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన అర్హతని బట్టి మనందరినీ కూడా ప్రేరేపించినటువంటివి మన భారతదేశంలోని వాంగ్మయమంతా కూడా. ఈ విధంగా ఆ జగన్మాత చేతే ప్రేరేపించబడినటువంటి వారమే మనం తెలుసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఆ అమ్మ యొక్క అవతారాలు కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటివి. ఎందుకుని అంటే పరమాత్మ ఈ లోకోద్ధరణ కోసం ఎప్పుడెప్పుడు ఏ విధమైన అవతారం ఎత్తుతారో దానికి అనపాయినిగా, సహాయినిగా ఆమె కూడా ఆ అవతారాల ద్వారా లోకోద్ధరణ కార్యంలో పరమాత్మకు ఆమె సహకారిణిగా ఉంటోంది. ఎందుకంటే శక్తి సహాయము లేదే ఈ సృష్టి కార్యం ముందుకు సాగదు. అటువంటి స్థితిలో ఆమె యొక్క అవతార వైభవాన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఆమె పరమాత్మతో కలిసి అవతరించినటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి. స్వతంత్రించి తాను అవతరించి దుష్ట శిక్షణ చేసింది, శిష్టుల్ని రక్షించి సజ్జనులందరినీ కూడా రక్షించినటువంటివి ఉన్నాయి. ఇంత వైభవం కలిగినటువంటి ఆ తల్లి యుగయుగాలుగా అనంతమైనటువంటి కాలంలో ఒక్కొక్క విధంగా తన యొక్క లీలా విశేషాలతో మనందరినీ కూడా రక్షిస్తూ వస్తోంది. ఈ సృష్టిపైన ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షములనేటువంటి పురుషార్థములను ఎలా ప్రవర్తింపచేయాలో అలా ప్రవర్తింపచేయటానికి ఆమె యొక్క లీల, ఆమె యొక్క అవతార వైభవమే కారణం. ఎక్కడ అధర్మం ప్రబలుతుందో అక్కడ ధర్మస్థాపన కోసం పరమాత్మ ఆమె సహాయంతో అవతరించి ఆ ధర్మస్థాపన చేసి మళ్ళీ ఆయన ఈ సమస్తమైనటువంటి జీవకోటిని కూడా సరి అయిన మార్గంలో పెడుతూ వెళ్తున్నారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ పరమాత్మ శక్తి అపురూప యోగంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ అద్భుత కార్యంలో మనం ఆమె యొక్క వైభవాన్ని జగద్గురువులు ఏ విధంగా కీర్తించారో అటువంటి విశేషాన్ని మనం ఇవాళ తెలుసుకోబోతున్నాం. జగద్గురువులైనటువంటి ఆదిశంకరుల వారు మనకు అందించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రరాజం కనకధారాస్తవం. అటువంటిదే కళ్యాణ వృష్టి స్తవము అనేటువంటిది కూడా ఉంది, అద్భుతమైనటువంటిది. ఈ కళ్యాణ వృష్టి స్తవము అనేటువంటి ఇది జగద్గురువులైనటువంటి స్వామివారు శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామివారు మనందరికీ కూడా ఆదేశించి సమస్త శుభాలను వర్షించేటువంటి స్తవమిది, స్తోత్రమిది అని ఉపదేశించారు. అటువంటి ఆ స్తవంలోని కొన్ని శ్లోకాలను మనం ఇప్పుడు అందుకోబోతూ ఉన్నాం. ఇందులో ఈ స్తవముని ప్రింటౌట్లు తీసాం. ఒక్కసారి అందరూ ఎవరన్నా నాన్న
ఒకళ్ళు ఇవ్వండి. ఇదిగో ఉదయ్ కుమార్, నాది ఇచ్చేసి నాకు ఆమెకేమో ఏమిటి, సరే నేను తీస్తాను, కూర్చో, పర్వాలేదమ్మా, మీరు తీసుకోండి. 11వ శ్లోకం చూడండి. నేను ప్రతిరోజు 2 శ్లోకాలు చొప్పున చెబుతూ వెళ్తున్నాను. 11. హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే మాలా కిరీటమదవారణ మాననీయా తాన్ సేవతే వసుమతి స్వయమేవ లక్ష్మీ. హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే మాలా కిరీటమదవారణ మాననీయా తాన్ సేవతే వసుమతి స్వయమేవ లక్ష్మీ. ఎంత విశేషమంటే ఈ స్తోత్రం ఆచార్యస్వామి వారే చెప్పారు. ఈ స్తోత్రం చివరలో హ్రీం అనేటువంటి భువనేశ్వరి మంత్ర బీజాక్షరము సంపుటీకరించబడి 3 సార్లు చెప్పబడినటువంటి స్తోత్రం ఇది. అది విశేషం. హ్రీం అనేటువంటి బీజాక్షరం ఈ స్తోత్రంలో 3 చోట్ల వస్తుంది. అది సంపుటీకరించబడినటువంటి స్తోత్రం ఇది. కాబట్టి స్తోత్రం చదివితే చక్కటి అద్భుతమైనటువంటి హ్రీం అనేటువంటి బీజాక్షరం ఆవృత్తి అవుతుందన్నమాట. అది విశేషం. హ్రీం హ్రీమితి, హ్రీం హ్రీం అనేటువంటి అమ్మవారి యొక్క నామం, పరమేశ్వరి యొక్క నామములు అంటే వ్యావహారికములైనటువంటి నామములు. మనం సహస్రనామం చదువుతున్నాం, అష్టోత్తరం చదువుతున్నాం, అవన్నీ కూడా నామములు. నామములు ఎటువంటివి అంటే గౌణములవి.
అంటే దాన్ని కూడా మనం హ్రీం అనుకోవాలి, ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి మనం. ఈ మందిరంలో అడుగుపెట్టేటప్పుడు అన్నీ కూడా సైలెంట్లోనో స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉండాలి. అది హ్రీం అనేటువంటిది నామం, అమ్మవారి యొక్క నామం. అది సంకేతాక్షరం. ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మమునకు నామము ఓం. అసలు పరబ్రహ్మమే ఓం అంటే, అభేదం. అట్లాగే ఇది కూడా అమ్మవారికి హ్రీం అనేటువంటిది నామం. కాబట్టి ఓ జగదంబ త్రిపురాధివాసి, త్రిపుర సుందరి, సమస్త లోకాలను ఏలేటువంటి తల్లి, హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం. హ్రీం హ్రీం అని ప్రతిరోజు నీ యొక్క పేరును జపించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఐం హ్రీం శ్రీం ఇవన్నీ కూడా మంత్రశాస్త్రంలో నామములు అమ్మవారికి. సరస్వతీ నామం ఐం, హ్రీం భువనేశ్వరి మంత్రం, శ్రీం మహాలక్ష్మి యొక్క బీజాక్షరం. కాబట్టి అమ్మా తల్లి, నిన్ను హ్రీం అని మేము ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము కూడా జపిస్తాం. అటువంటి మాకు, అల్పులమైనటువంటి మాకు, కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే, ఇహ ఈ లోకంలో, ఈ సృష్టిలో, ఈ లౌకికమైనటువంటి ఈ జగత్తులో దుర్లభం కిం నామ, లభించంది ఏముంటుంది? అన్నీ లభిస్తాయి, సర్వము లభిస్తాయి. అంటే సాధ్యము కానిదంటూ ఏది ఉండదన్నమాట. అన్నీ కూడా లభిస్తాయి ఇక్కడ. అన్నింటికంటే అద్భుతమైనటువంటి, ఉన్నతమైనటువంటిది, సర్వోచ్చమైనటువంటిది ఏమిటంటే ఫలితం, మాలా కిరీట మదవారణ మాననీయ తాన్ సేవతే వసుమతి స్వయమేవ లక్ష్మీ. లక్ష్మీదేవి స్వయంగా తాన్ సేవతే, వాళ్ళని సేవిస్తుంది. ఎవరైతే హ్రీం హ్రీం అని చెప్పి ప్రతిదినము కూడా జపిస్తారో వాళ్ళని సేవిస్తుంది లక్ష్మీదేవి. ఎటువంటిదా లక్ష్మీదేవి? మాలా కిరీట మదవారణ మాననీయ. మాల దండ, కిరీటం పుష్పమాల, కిరీటం మదవారణం ఏనుగు, మదపుటేనుగు, వీటి చేత మాననీయ అంటే గౌరవించదగిన లక్ష్మి. అంటే ఏమిటి? ఒక రాజ్యలక్ష్మి, ఆమె యొక్క ఒక గొప్ప గౌరవం లభించాలంటే సమాజంలో ఒక దండ వేస్తారు. ఒక రాజుగా వాడు అధికారం చెలాయించాడు, కిరీటం పెడతారు, మదపుటేనుగు ఎక్కుతాడు. ఇవన్నీ లాంఛనాలు, ఇవన్నీ గౌరవాలు, సత్కారాలు. అటువంటి ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగినటువంటి లక్ష్మీదేవి యొక్క స్వరూపం ఉందే, అది మానవుడికి ఎంతో ఉన్నతిని ఇస్తుంది. ఎవరైతే హ్రీం అని చెప్పి నీ పేరుని ప్రతిరోజు జపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి అసలు ఈ ప్రపంచంలో లభించందేముంది? అన్నీ సాధ్యాలే అవుతాయి, అసాధ్యాలు ఏది లేవు. ఆఖరికి లక్ష్మీదేవి నీకు రాజ్యాధికారాన్ని ఇస్తుంది, అనంతమైన సంపదను ఇస్తుంది. మాలా కిరీట మదవారణం అంటే మదపుటేనుగుల మీద ఎక్కి తిరుగుతావు, అలాగే కిరీట ధారణ చేసి పరిపాలన చేస్తావు, రాజలాంఛనం. అలాగే పుష్పమాలలు నీకు ఇచ్చి నిన్ను గౌరవిస్తుంది ఈ సమాజం అంతా కూడా. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి అని జగద్గురువులు మనకి ఉపదేశిస్తున్నారన్నమాట. హ్రీం హ్రీమితి ప్రతిదినం జపతాం తవాఖ్యాం కిం నామ దుర్లభమిహ త్రిపురాధివాసే మాలా కిరీట మదవారణ మాననీయా తాన్ సేవతే వసుమతి స్వయమేవ లక్ష్మీ. ఆ తర్వాత శ్లోకంలోని సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్యదాన నిరతాని సరోరుహాక్షి త్వద్వందనాని
దురితాహరణోద్యతాని మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మన్యే. ఆ అమ్మవారికి మనం నమస్కరిస్తే చాలు. నేను అనుకున్నాం నమస్కారం గంటల గంటలు పూజ చేయలేకపోవచ్చు, మనం శక్తి లేకపోవచ్చు, కాలం కుదరకపోవచ్చు, కానీ ఒక్క నమస్కారం చేస్తే చాలు. ఒకటి కాదు, 2, 3. ఇవన్నీ కూడా కామికములన్నమాట. ప్రదక్షిణాలు కానీ ఈ నమస్కారాలు కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా కామికములు ఉంటాయి. అలా కాకుండా వాటిని మినిమం అన్నమాట. అంటే ప్రదక్షిణాలు ఉన్నాయి, యుగ్మ ప్రదక్షిణం కుర్యాత్, 2 ప్రదక్షిణాలు చేయమని ఉంది. ఆ పైన చేసేవన్నీ కూడా కామికములు. అంటే మనం ఏదో కోరికతో, అంటే 108 ప్రదక్షిణాలు, అలాగే 1000 ప్రదక్షిణాలు, మన ఇష్టం పొర్లు దండాలు పెట్టడం, ప్రదక్షిణాలు చేయటం, ఇటువంటివన్నీ కూడా సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు చేయటం. ఒక్క నమస్కారం ఉందే, ఇది చాలు. భక్తితో ఒక్క నమస్కారం చేస్తే చాలు, ఒక్క సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తే చాలు. తల్లి, నీకు మేము సమర్పించే వందనములు, నమస్కారములున్నాయి, త్వద్వందనాని, నీకు మేము సమర్పించే వందనములు సంపత్కరాణి, అవి సంపదల్ని ఇస్తాయి. సంపదలంటే చాలా ఉన్నాయి కదా, చెప్పుకున్నాం మనం. సంపదలంటే ధనం ఒకటే కాదు, అదొక్కటే కాదు. సంపదలు అంటే మనకి ధన కనక వస్తు వాహనములు, సంతానము, విద్య, ఇవన్నీ కూడా అవే. కీర్తి, కార్యసిద్ధి, ఇవన్నీ కూడా సంపదలు. అవి ఇస్తాయి ఈ నమస్కారములు. సకలేంద్రియ నందనాని, అంతేకాదు మనకున్న ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా సంతోషపెట్టేవి. మనం నమస్కారం చేసేటప్పుడు చూస్తాం అమ్మవారిని, ఒక్కసారి కన్నులార వీక్షిస్తాం, కళ్ళకి సంతోషం, ఆనందం కలుగుతుంది ఆ మూర్తి దర్శనం వల్ల. అలాగే మనం నామం వింటాం, నామం విన్నప్పుడు చెవులకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఇలా అన్ని ఇంద్రియాలకు కూడా ఆనందం కలిగింపచేసేటువంటివి తల్లి నీ ముందు నిలబడి మేము నమస్కరిస్తూ ఉంటే. ఇంకా గొప్ప ప్రయోజనం ఉంది. అదేమిటి అంటే దురితాహరణోద్యతాని, దురితములు, పాపములు ఉన్నాయో వాటిని అపహరించటం, తొలగింప చేయటంలో ఎప్పుడూ కూడా నీకు మేము చేసే నమస్కారములు సాధకములుగా ఉంటాయంటే, మేము నమస్కరిస్తే ఆ నమస్కారముల ఫలితములు ఏమిటి అంటే మా పాపములన్నీ తొలగిపోతాయి. పాపములు తొలగిపోతే అప్పుడు పుణ్యఫలాలన్నీ కూడా మనకి అనుభవంలోకి వస్తాయి. అది ఎప్పుడైనా సరే మనకి శుభం జరగాలి అంటే ముందు అశుభములు తొలగాలి. కాబట్టి ముందు పాపములు పోతే కానీ పుణ్యఫలములైనటువంటివన్నీ కూడా ఓపెన్ కావు. అందుకని ఏం చేయాలి అంటే ముందు పాపములను ప్రక్షాళనం చేయాలి. అవి ఉన్నంతకాలం అవరోధంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా సరే. కాబట్టి ముందు మాకు మేము చేసిన దురితములు, పాపములన్నీ కూడా తొలగిపోయేటట్టు ఒక్కటే ఉపాయం, అదేంటంటే నమస్కారం. అప్పుడు మాకు సామ్రాజ్య దాన నిరతాని, సామ్రాజ్యాన్ని మాకు ఇస్తాయి. అంటే ఒక సామ్రాజ్య పరిపాలన కావలసినటువంటి ఒక గొప్ప వైభవం మాకు లభిస్తుంది తల్లి. అది నీ అనుగ్రహం వల్లనే లభిస్తుంది, నీకు నమస్కారం చేస్తే లభిస్తుంది. మాకు మామేవ మాతర నిశం కలయంతు మాన్యే. తల్లి, సమస్త లోకాల చేత పూజించదగిన దాన, మాన్యే, మాన్యురాల, మామేవ మాతః, తల్లి మాతః, ఆ జననిని తల్లి అని నోరారా మనం పిలవాలి. మాతః, అంబా, ఇటువంటి పదాలన్నీ కూడా స్వామివారు జగద్గురువులు చక్కగా వాడారు వీటిల్లో. అది ఎంత గొప్పది! ఎందుకంటే ఆ పదము గొప్పది. దానికి చక్కటి తెలుగులో అమ్మ అనే పదం ఉంది. అమ్మ అనే పదం దానికి ఎంత గొప్పదో. అమ్మల గన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి వచ్చినయమ్మ
తన్నులో నమ్మిన వెల్పుటమ్మలమనమ్ముల నుండిడియమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధియిచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. ఆ అమ్మ అనే పదాన్ని ఇన్నిసార్లు వాడాడు చూడండి పోతన్న గారు. అన్నిసార్లు మన చేత పలికిస్తున్నాడు ఆయన. అందులో చాలా రహస్యాలు ఉన్నాయి. ఈ పద్యంలో ఐం హ్రీం శ్రీం అనేటువంటి 3 బీజాక్షరాల యొక్క రహస్యం ఉంది. అది పోతన్న గారు చాలా గొప్ప తపస్వి. ఆయన పద్యాలు తెలుగులో రాశాడని తీసేయడానికి వీల్లేదు. భాగవతం అందుకే బతికింది. అందుకనే భాగవతాన్ని మనం ఒక గొప్ప పవిత్ర గ్రంథంగా భావించాం. దాన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో ఏ గ్రంథానికి లేనంత విలువ ఒక పోతన్న గారి భాగవతానికి ఉంది. అందుకే పోతన్న తెలుగుల పుణ్యపేటి అన్నాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు. మన పుణ్యం కొద్దీ పుట్టినటువంటి వాడు మన గడ్డ మీద పోతన్న గారు వచ్చి ఆయన భాగవతాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి అమ్మా అని పిలవాలి. మనని కన్న తల్లిని అమ్మ అని పిలిచినా ఆవిడ పొంగిపోతుంది. మనం విని తప్పులు చేసినా దగ్గరికి తీసుకుని క్షమించేస్తుంది. లోకాలన్నింటినీ కన్న తల్లి ఉంది. అమ్మలగన్నయ్యమ్మ ముగురమ్మల మూలపటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ ఆవిడ. ఈ తల్లులందరికీ తల్లి. ఆవిడమ్మ అంటే ఇంకా అందుకనే చాలా చోట్ల అంబ, జగదంబ, ఆ మాత ఆ పదాలు వాడాడు. మనం భక్తితో, మనం మాతృభక్తితో ఆ తల్లిని మనం సంబోధిస్తూ అనిశం మాం ఏవ కలయంతు. ఈ నమస్కారములు నీకు మేము సమర్పించే నమస్కారాలు ఉన్నాయి. అవి అనిశం ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రతి క్షణము కూడా కలయంతు, మమ్మల్ని రక్షించుగాక, మాకు శుభాలనిచ్చి ధన్యుణ్ణి చెయ్యుగాక, నన్ను ధన్యుణ్ణి చెయ్యుగాక అని కోరుకుంటూ కళ్యాణ వృష్టి స్తవంలో అద్భుతమైనటువంటి ఈ స్తోత్రంలో జగద్గురువులు మనకు అందించారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్తోత్రరాజములు ఎన్ని ఉన్నాయో అమ్మవారికి సంబంధించినవి. అటువంటి స్తోత్రాలలో తలమానికం లాంటిది, అది శిరోమాణిక్యం లాంటిదన్నమాట. అది శంకరాచార్యుల వారు, ఆదిశంకరుల వారు సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచానికి, మానవ కోటికి అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని అమృతంగా అందించి మనకి శాశ్వతత్వాన్ని ప్రసాదించిన వారు, జ్ఞాన భిక్ష పెట్టినటువంటి వారు, పరమాత్మ తత్వాన్ని అద్వైత మార్గంలో వెళితే అందుకోవచ్చు అని చక్కటి వేదములు చెప్పినటువంటి వాక్యముల యొక్క రహస్యమంతా కూడా మనకి అందించినటువంటి వారు తమ భాష్యం ద్వారా. అటువంటి ఆదిశంకరుల వారు తన బాల్యంలో చెప్పినటువంటి కనకధారాస్తవం ఉంది, అది అద్భుతమైనది. మహాలక్ష్మి వైభవానికి అద్దం పట్టేటువంటి ఈ స్తోత్రం మహత్వపూర్ణమైనది, అమోఘమైనది. అటువంటి స్తోత్రం గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నాం.